పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వాణిజ్య ఎగుమతులను రెట్టింపు చేయడమే లక్ష్యంగా మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన వాణిజ్య ఉత్సవం 2021 కార్యక్రమాన్ని సీఎం జగన్ ప్రారంభించారు. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వాణిజ్య ఉత్సవంలో ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను సందర్శించారు. స్టాల్స్ను పరిశీలించిన సీఎం జగన్ ఉత్పత్తులకు సంబంధించి పలు వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఏపీ ఎగుమతుల రోడ్ మ్యాప్ బ్రోచర్ను సీఎం వైఎస్ జగన్ విడుదల చేశారు. ఎగుమతులకు సంబంధించి ప్రత్యేకంగా ఈ పోర్టళ్లను ప్రారంభించారు. పరిశ్రమలు వాణిజ్య శాఖ మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఇలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టినందుకు సీఎం జగన్ గౌతమ్ రెడ్డి గారిని అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమానికి దేశ విదేశాల ప్రముఖులు, రాయబారులు, పారిశ్రామిక Respected members of the high commissions of various countries, entrepreneurs and exporters, members from various export promotion council, representatives of Government of India who are taking part in this event, my cabinet colleagues, officials of the state government and various other stakeholders. I extend a very warm welcome to all of you here. Commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, that is the 75th year of the nation's independence, we commence this Vanijya Utsavam. In fact, if one were to look at the past 2 years that have passed, in fact, we would come across overwhelming challenges which have been imposed by legacy issues, a year of economic downturn, and another year of outbreak of COVID-19 pandemic. In fact, during the course of these 2 years, it was probably the first time during the last 2 decades wherein the country has seen a contraction of 3.38% in gross tax revenue collections. In fact, the country's gross tax revenue collections declined from 20,80,465 crores during the period 2018-19 to 20,10,059 crores during the year 2019-20. In fact, these were challenging times. The country's GDP growth in constant terms was 6.3% during the year 2018-19, dropped to 4% during the year 2019-20, further dropped to minus 7.3% during the year 2020-21. In fact, India's exports have also shrunk. Given the proximity of these 3 ports to the neighboring states, the Machilipatnam port is the closest to Telangana. Ramayapatnam is the closest to Tamil Nadu. Bavanpadu is the closest state to the entire north. So given the proximity of these ports to the neighboring states, these ports would also contribute significantly to India's foreign trade growth and promote port-led industrialization in a very, very big way. The current port capacity in the state of Andhra Pradesh is 254 million tons per annum. And with the development of these 3 new ports, the capacity would be increased by another 65 million tons per annum in the first phase. To capture the benefits of value addition, because value addition also helps in exports. So to capture the benefits of value addition, the state government is setting up 25 secondary food processing units in each of the parliamentary constituencies. This would not only help the farmers in supporting their prices, but would also lead to a value addition which would increase our exports. This has the potential to create an employment directly to 30,000 people and an indirect employment of another 50,000 people.
We are also developing 8 new fishing harbors. In fact, before this concept was thought about, we had a situation where our fishermen were going all the way to Gujarat. I mean, in fact, why is it that we have such a big coastline and yet our fishermen do not have the harbors here in Andhra Pradesh? So we wanted to change that. And so we are developing 8 new fishing harbors in 2 phases with an outlay of 3,827 crores of investment. These facilities will directly benefit 76,230 fishermen and will generate additional employment opportunities for another 35,000 individuals, and will create a whole lot of allied sector opportunities, be it the ice plants, the cold storages, the pre-processing, fish transport, and marketing. This would also help to better these products. More processing would help in more exports. I wish to conclude by conveying my deepest sense of appreciation for the commitment shown by the manufacturers, shown by the exporters, councils, and workforce alike in staying resilient during these tough times what have passed. Now this year, hopefully the economy is buoyant and we'd see more positive results. I also congratulate each of the stakeholders for coming together in this Vanijya Utsavam, a crucial step in the right direction to explore wider avenues and collaborations organized together with the support of the central government. And I'm sure that this initiative today will boost confidence in the entrepreneurs, will encourage more number of people to come to Andhra Pradesh, to grow with Andhra Pradesh, as our Chief Secretary some time back did say. So I wish you all a very warm welcome, and any support that you require of us, we're all available. In fact, we have a very proactive minister as well, who's just spoken some time back. He's one of the very few ministers who's very, very proactive when it comes to trade. So hopefully, all these initiatives would go a long way. And anything that we can do, you may suggest, and we will ensure that we will do the best to incorporate those suggestions so as to make it more friendly. Thank you. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రజలు దీవిస్తుంటే తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు ఓర్వలేకపోతున్నారని మంత్రి కొడాలి నాని అన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 99% జెడ్పీటీసీలు 85% ఎంపీటీసీ స్థానాలకు వైకాపా కైవసం చేసుకుందన్నారు. కుప్పం, నారావారిపల్లె, నిమ్మకూరులోనూ వైకాపా గెలిచిందని తెలిపారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులు దొరికే పరిస్థితి ఉండదని వెల్లడించారు. కుప్పంలో చంద్రబాబును తప్పకుండా ఓడిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కుప్పంలో చంద్రబాబు గెలిస్తే రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటానని కొడాలి నాని అన్నారు. హిందూ కళాశాలల్లో దిశ ఫిర్యాదుల బాక్సును గుంటూరు తూర్పు డివిజన్ డీఎస్పీ సీతారామయ్య ఏర్పాటు చేశారు. లాలపేట సిఐ ప్రభాకర్, హిందూ కళాశాల సిబ్బంది మరియు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. చంద్రబాబు ఇంటిపై జరిగింది దాడి కాదని చిత్రీకరించడానికి ముగ్గురు ఐపీఎస్లు తాపత్రయం చెందుతున్నారని మాజీ మంత్రి నక్కా ఆనందబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జోగి రమేష్ నేరుగా ఇది ఆరంభం మాత్రమే అని ప్రకటన చేశారని, కానీ గుంటూరు డీఐజీ, ఎస్పీలు నిస్సిగ్గుగా ప్రకటనలు చేస్తున్నారన్నారు. ఐపీఎస్లు పోలీస్ వ్యవస్థకే మచ్చ తెచ్చేలా కొంతమంది పనిచేస్తున్నారని తెలిపారు. అధికారం శాశ్వతం కాదని గుర్తుంచుకోవాలని హెచ్చరించారు. తాము కూడా అధికారం చేపట్టామని, ఏ రోజు పోలీస్ వ్యవస్థను ఇంత నీచంగా వాడుకోలేదన్నారు.
డీజీపీ ఆఫీస్ దగ్గర ఏఎస్ఐ విధులకు ఆటంకం కలిగించారని కేసులు పెట్టారని, అయితే తమను అడ్డుకుంది ఎస్పీ అమ్మిరెడ్డి అని, ఏఎస్ఐ కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఐపీఎస్ రెడ్డి ఓ వైసీపీ రెడ్డిని సాదరంగా లోపలకు పంపించారని తెలిపారు. వైసీపీ నేతలకు ఎస్పీ అమ్మిరెడ్డి రెడ్ కార్పెట్ వేసి స్వాగతం పలికారన్నారు. బాధితులు తమ గోడు చెప్పుకునే అవకాశం కూడా లేకుండా పోలీసులు పనిచేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వాపు చూసి వైసీపీ బలుపు అని సంబరపడుతుందన్నారు. రానున్న రోజుల్లో పరిస్థితులు కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని పోలీసులు పనిచేయాలని హితవు పలికారు. జగన్ పాలనలో రాజ్యాంగాన్ని రోజు రోజుకు తూట్లు పొడుస్తున్నారని నక్కా ఆనంద్ బాబు వ్యాఖ్యానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెనాలి శ్రవణ్ కుమార్, ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర, మాకినేని పెద్దరత్తయ్య, నజీర్ అహ్మద్ పాల్గొన్నారు. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఇంటి మీద జరిగినటువంటి దాడిని అది దాడి కాదు అని చిత్రీకరించడానికి చాలా తాపత్రయపడ్డారు పోలీస్ అధికారులు. ఎందుకంటే అంత తాపత్రయం ఎవరు వైసీపీ నాయకులు కూడా పడలా. జోగి రమేష్ కూడా ఇది మొదలే అని చెప్పాడు. ఇక నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్కడికి వస్తే అక్కడ ఎగబడతాం, అడ్డుకుంటాం అని చెప్పి మాట్లాడాడు జోగి రమేష్. వీళ్ళు మాత్రం జోగి రమేష్ చాలా సచ్చీల్డు, వినతి పత్రం ఇవ్వడానికి పోయాడు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నిస్సిగ్గుగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. చాలా బాధాకరమైన అంశం. ఒక ఐపీఎస్ అధికారులుగా గతంలో ఎంతోమందిని చూసాం. సివిల్ సర్వీసెస్ అధికారులు అంటే ప్రజలందరికీ కూడా ఒక గౌరవం ఉంటుంది. ఎవరైనా అధికారంలో రాజకీయాల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరికి శాశ్వతం కాదు. ఇవాళ అధికారంలో ఉండొచ్చు, రేపు అపోజిషన్లో ఉండొచ్చు. ఈ అధికారులు సివిల్ సర్వీసెస్ అధికారులు అంటే ఒక నిష్పక్షపాతంగా పరిపాలన సాగిస్తారు. వాళ్ళ మీద ఒక నమ్మకంతో, ఒక ధైర్యంతో ఉంటారు ప్రజలు. ఇవాళ ప్రజలకి ధైర్యం లేదు, ప్రతిపక్ష పార్టీలకి ధైర్యం లేదు. అసలు ఈ రాష్ట్రంలో మరి ఉండనిస్తారా, చంపేస్తారా, దాడులు చేస్తారా, అక్రమ కేసులు పెడతారా, ఏ రోజు ఏం చేస్తారో తెలియనటువంటి భయానక వాతావరణం. మరి పోలీస్ అధికారులు ఎక్కువ మంది, 100% అని చెప్పి నేను అంటలేదు, ఎక్కువ మంది ఆ విధంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. నిన్నటిదాకా మా దగ్గర పనిచేశారు వీళ్ళు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఇదే సిస్టంలో పనిచేశారు. ఆ రోజు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ చేత ఇటువంటి పనులు చేపిలా. వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు, డీజీపీ ఆఫీస్కి ఈ సంఘటన జరిగినాక డీజీపీ ఆఫీస్ కంట ఒక గుంపుగా గొడవకి వెళ్ళామని చెప్తున్నారు. మేమందరం కూడా ఇవాళ ప్రజెంటు శాసనసభ్యులుగా ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు 4, మాజీ మంత్రులు 4, మాజీ శాసనసభ్యులు ఒక 4, 10, 12, 13 మందిని ఎవరి కారులో వాళ్ళు వెళ్ళాం మేము అక్కడికి. అక్కడ ఒక ఏఎస్ఐతో కంప్లైంట్ ఇప్పించి మా మీద కేసు కట్టారు. ఇంత నిస్సిగ్గుగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉందా? ఆయన మమ్మల్ని అడ్డుకుంటే మేము ఆయన విధులకు ఆటంకం కల్పించామని చెప్పి కేసు కట్టారు వాళ్ళు. మమ్మల్ని ఎస్ఐలు అడ్డుకోవాలా? మమ్మల్ని అడ్డుకుందే, ఆపింది అమ్మిరెడ్డి. మన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అమ్మిరెడ్డి వచ్చి రోడ్డు మీదకి వచ్చి మీరు ఆగండి అన్నాడు. మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి వచ్చామని చెప్తే మా ఎదురుగా ఈ రెడ్డి ఇంకో రెడ్డి గారు లోపల పంపించాడు. రెడ్ కార్పెట్ వేసి మమ్మల్ని అందరూ కూడా పక్కకు నెట్టేసి రామకృష్ణారెడ్డిని లోపల పంపించాడు, బందోబస్తు సపోర్ట్ ఇచ్చి. మమ్మల్ని ఆపడం ఇది ఎంతవరకు న్యాయమయ్యా? ఇక్కడ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు 4 ఉన్నారు, ఆ 4 లోపల పంపించాడు, మీకు రిప్రజెంట్ చేస్తారని చెప్పి మేము చెప్తే అర్బన్ ఎస్పీ సరేనండి అని చెప్పాడు. ఆ 4 లోపల పంపించాం. వాళ్ళతో పాటు నేను, శ్రావణ్ గారు, కొల్లు రవీంద్ర గారు కూడా లోపలికి వెళ్తే సార్ మీరు రావద్దు, 4 ఎమ్మెల్యేలు అన్నారని మేము బయటకు వచ్చాం గౌరవంగా. వీడు సిగ్గు లేకుండా అడ్డగోలు స్టేట్మెంట్లు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఫుట్టింగ్స్ అన్ని కూడా ఆ సీసీటీవీలో ఉన్నటువంటి మొత్తం కూడా మార్ఫింగ్ చేసి వీళ్ళు చూపిస్తూ ఉన్నారు. జరిగిన సంఘటన క్లియర్గా కనపడతా ఉంది. దాదాపు 25-30 కారుల్లో 150-200 మంది ఆ విధంగా ప్రతిపక్ష నాయకుడి ఇంటికి పోవటం ఏంటండి? ఎవరికైనా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా అధికార పార్టీలో లేని వాళ్ళకి కానీ, కామన్ పీపుల్కి కానీ ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే ఎక్కడికి వెళ్తాం? అధికారంలో ఉన్నవాడికి చెప్తారు, రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ముఖ్యమంత్రి బ్రోడిపేట యూటీఎఫ్ కార్యాలయంలో ఈ రోజు సిఐటియు నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరిగింది. ఈ మేరకు ఈ నెల 27వ తేదీన జరగనున్న భారత్ బంద్ సమావేశంలో నేతలు చర్చించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న రైతు, కార్మిక, ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై 27వ తేదీన భారత్ బంద్ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఈ సందర్భంగా సిఐటియు నాయకులు ముత్యాలరావు తెలిపారు. అన్ని వర్గాల ప్రజలు పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని ఆయన సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం నేతలు నేతాజీ, శ్రీనివాసరావు, అజయ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నష్టం కలిగించే విధంగా వ్యవసాయ చట్టాల్లో మార్పులు చేసి మొత్తం ప్రజానికానికి నష్టం కలిగే విధంగా చట్టాలు చేయడం జరిగింది. వీటితో పాటు కార్మికులు ఏదైతే
స్వతంత్రానికి పూర్వం నుండి సాధించుకున్నటువంటి చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో 44 రకాల కార్మిక చట్టాలని 4 లేబర్ కోడ్ల పేరుతోటి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ లేబర్ కోడ్లో రూల్స్ కూడా యాజమాన్యం అనుమతిస్తేనే యూనియన్ని గుర్తించేటువంటి విధంగా, అంటే మొత్తం పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలమైనటువంటి మొత్తం కార్మిక వర్గం కూడా ఈ రైతు వ్యతిరేక నల్ల చట్టాలని, కార్మిక లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ పెద్ద ఎత్తున పోరాటం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగా ఈ నెల 27వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా భారత్ బంద్ నిర్వహించాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది. అందువల్ల భారత్ బంద్లో మొత్తం కార్మిక వర్గం, ప్రజానీకం పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం. ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ను ప్రైవేటీకరణ వ్యతిరేకిస్తూ అక్టోబర్ 3న రాష్ట్ర సదస్సు నిర్వహిస్తున్నట్లు యునైటెడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సూరిబాబు తెలిపారు. నేడు గుంటూరు సిపిఎం కార్యాలయంలో యునైటెడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ రాష్ట్ర విస్తృత స్థాయి సమావేశం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అనుసరించనుందని, ఎలక్ట్రిసిటీ పన్నులపై ప్రజలకు, ఉద్యోగులకు, వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పించడం కోసం విజయవాడలో మాకినేని బసవ పున్నయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం వేదికగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుందని ఆయన వివరించారు. ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ని ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఊళ్ళో వస్తుంది. ఈ దశలో భారతదేశం అంతా కూడా ఆందోళన బాట పట్టింది. సమ్మెలు జరుగుతున్నాయి, ధర్నాలు జరుగుతున్నాయి. చేయనటువంటి ఆందోళనలు లేవు భారతదేశంలో. కాబట్టి అమెండ్మెంట్ బిల్ 2021ని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టి దాన్ని ఆమోదింపు చేయడానికి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం పరుగులు తీస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఈ యొక్క ప్రమాదాన్ని ప్రజలకు, ఉద్యోగులకు, వినియోగదారులకు వివరించాలనేటువంటి ఉద్దేశం చేత అక్టోబర్ 3వ తేదీ రాష్ట్ర సదస్సు విజయవాడలోని మాకినేని బసవ పున్నయ్య విజ్ఞాన భవన్లో మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. దానికి NCCOE నేషనల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఇంజనీర్స్ నేషనల్ కన్వీనర్ అయినటువంటి పిఎన్ చౌదరి గారు పాల్గొంటున్నారు. ఈ యొక్క సంస్కరణలు, దీంట్లో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా, జరగబోయేటటువంటి నష్టాలన్నింటినీ కూడా ఆ సదస్సులో చర్చిస్తున్నాం. దానికి చౌదరి గారు, అదేవిధంగా గఫూర్ గారు కూడా పాల్గొంటున్నారు. కాబట్టి ఇతర యూనియన్ నాయకులు కూడా 3వ తేదీ పాల్గొంటున్నారు. దీన్ని మనం విజయవంతం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు, వినియోగదారులు, అలాగే ఉద్యోగులు, కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు మొత్తం కూడా పాల్గొనాలని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే ఇది ప్రైవేటీకరణకైతే SC STలకి ఏమాత్రం వాళ్ళకి సబ్సిడీలు ఉండవు. అదేవిధంగా వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి 200 ఇప్పుడు వరకు 200 యూనిట్లు కాల్చుకున్నా వాళ్ళు బిల్లు కట్టే పరిస్థితి లేదు. కానీ రేపు ప్రైవేటీకరణ అయితే రిజర్వేషన్లు ఉండవు. అదేవిధంగా వీళ్ళకి వచ్చేటటువంటి బిల్లులు కూడా 200 యూనిట్లు రద్దు చేస్తారు. వ్యవసాయదారులకి 9 గంటల కరెంటు, ఫ్రీ కరెంటు కానీ, అదేవిధంగా నిరంతరాయంగా ఇచ్చేటటువంటి కరెంటు కానీ ఇవేవి కూడా ఉండవు. ప్రైవేటు వ్యక్తులు ఎంత కరెంటు వాడితే, ఎంత వాళ్ళు రేటు ఫిక్స్ చేస్తే ఆ రేటు ప్రకారం వినియోగదారులైనా, ప్రజలైనా, ఎవరైనా కొనాల్సిందే. అట్లా కొనకపోతే ఇంటికి కట్ చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అట్లాగే ట్రూ-అప్ ఛార్జీల పేరుతోటి ఈరోజు ప్రజల మీద విపరీతమైనటువంటి భారాలు పడ్డాయి. కానీ ప్రజల దగ్గర నుంచి ముక్కుపిండి వసూలు చేస్తున్నప్పటికీ విద్యుత్ ఉద్యోగులకు కానీ, కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు కానీ ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ లేవు. ఎందుకంటే 4 DAలు ఇప్పటి వరకు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇవ్వడం లేదు. పక్క రాష్ట్రమైనటువంటి తెలంగాణలో నిన్నటికి కూడా వాళ్ళు అప్ టు డేట్లో DA రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా తమిళనాడులో రిలీజ్ చేశారు. కేరళ ప్రభుత్వం కూడా DAలు రిలీజ్ చేశారు. కానీ మా దురదృష్టం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో 4 DAలు ఫ్రీజ్ చేశారు. అందుకని అదేవిధంగా కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు కూడా 20,000 నుంచి ఇప్పుడు 15,000కి కుదించారు. పెంచాల్సినటువంటి ఈ గవర్నమెంటు వాళ్ళని తగ్గించి జీతాలు ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఉద్యోగ భద్రత లేదు. కార్మికులు ఈరోజు భయాందోళనతో డ్యూటీలు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో ఉంది. కాబట్టి వీటన్నిటి మీద కూడా అక్టోబర్ 3వ తేదీ ఆ రాష్ట్ర సదస్సు అన్ని జిల్లాల నుంచి కూడా కదులుతున్నారు కార్మికులు, ఉద్యోగులు. అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో కూడా మేము జిల్లా స్థాయికి ఎన్ని తీసుకెళ్ళి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వినియోగదారుని, ప్రజల్ని కూడా వాళ్ళని భాగస్వాములు చేసి భవిష్యత్తు పోరాటానికి ఇది నాంది పలుకుతున్నాం.